सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैनू आस है कि तुसी स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब के विशेष उपराले सरकार ऑनलाइन स्टडी का आनंद माण रहे होवोगे, बहुत जानकारी भी प्राप्त कर रहे होवोगे। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 12वीं जमात के राजनीति शास्त्र विषय के पार्ट बी के पहले चैप्टर संसदी मॉडल संसदी शासन प्रणाली का भाग दूजा लैके हाजिर होए हैं। भाग पहले विच तुसी संसदी शासन प्रणाली का अर्थ अते संसदी शासन प्रणाली दीयां मुख विशेषतावां बारे जानकारी प्राप्त की। अज असीं भारतीय संसदी प्रणाली के दोष या जिहड़ियां कमियां इहदे विच आ उहदे बारे विच विचार चर्चा करांगे। सब तो पहला दोहराई कर लईए कि संसदी शासन प्रणाली की हुंदी है। संसदी शासन प्रणाली वो प्रणाली ਜਾਂ सरकार का वो रूप जिस दे विच सरकार दे अंग विधान पालिका अते कार्यपालिका विच नेड़े का संबंध हुंदा है ते कार्यपालिका विधान पालिका प्रति उत्तरदायी हुंदी है। उसनूं की कहा जाता है, किहड़ी शासन प्रणाली या सरकार का किहड़ा रूप है? संसदी शासन प्रणाली। इस तो अलावा असीं ये जानकारी प्राप्त की सी कि संसदी शासन प्रणाली नूं भारत दे विच क्यों अपनाया गया। संसदी शासन प्रणाली नूं भारत दे विच तां करके अपनाया गया क्योंकि भारतीयां नूं संसदी शासन प्रणाली का पुराना तजर्बा सी। 1947 तो पहला देश के आज़ाद होने तो पहला भावें 1919 ते 1935 के एक्ट के राही अंशिक रूप दे विच जिहड़ी संसदी शासन प्रणाली चल रही सी। सो पुराने तजर्बे ने ही समर्थन करते हुए संविधान सभा के मैंबरों के द्वारा ये सोचा गया कि पुराना तजर्बा ही चालू रखा जाए तां जो इसका वध तो वध लाभ उठाया जा सके। इस करके भी समर्थन किया क्योंकि संसदी शासन प्रणाली दे विच जिहड़ी सरकार आ वो जवाबदेह हुंदी है, उत्तरदायी हुंदी है, जिम्मेवार सरकार हुंदी है। उस तो बाद असीं संसदी शासन प्रणाली दीआं वख-वख विशेषतावां ते चर्चा की। सो विशेषतावां की चर्चा करने तो बाद साडे सामने संसदी शासन प्रणाली के दोष या कमियां आउंदियां जिन्हां करके ये पूर्ण रूप दे विच सफल नहीं हो पाउंदी। भावें सफलतापूर्वक चल रही है पर फिर भी ये कमियां किते ना किते संसदी शासन प्रणाली नूं प्रभावित करदियां। सो इस दे विच सब तो पहला पॉइंट असीं करांगे कि लोड़ींदे राजनीतिक वातावरण की घाट आ भारत दे विच। प्यारे विद्यार्थियों, लोड़ींदे राजनीतिक वातावरण भाव राजनीतिक वातावरण जिहड़ा वो जो चाहिदा लोड़ींदा जिहो जिहा राजनीतिक वातावरण संसदी शासन प्रणाली दे लई चाहिदा उसकी घाट महसूस हुंदी है। जिवें राजनीतिक दलों का निश्चित सिद्धांतां ते आधारित ना होना, जबकि जरूरी है कि निश्चित सिद्धांत होण जिन्हां ते चले कि राजनीतिक दल सरकार बनाउंदे आ ते उन्हां सिद्धांतां नूं ध्यान च रख के सरकार दे विच आउण तो बाद काम काज करदे आ। पर इस भारत दे विच कमी देखण नूं मिलदी है कि जिहड़े राजनीतिक दल आ उन्हां दे सिद्धांत आ जिहड़े वो निश्चित नहीं है। इस तो अलावा लोड़ींदे राजनीतिक वातावरण की घाट दे विच होर असीं किहड़ा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि योग अते ज्ञानवान प्रतिनिधितां की चोण नहीं हुंदी। जिहड़े योग ते ज्ञानवान जिहो जे योग कैपेबल प्रतिनिध सानूं चुनने चाहिए उन्हां दी चोण नहीं कर पाउंदे असीं। उहदे कई कारण हैं कि असी वोटां दे विच बहुत सारा तबका अजिहा कि जिहड़ा देखदा नहीं है कि वोट किस नूं पाउणी है, किस नूं चुन के भेजना।
किस दे मुद्दे सही है, साडी जनता दे मुद्दे है किस दे। इस तो अगे असंसदी कार्रवाइयां जिहड़ियां संसद दे विच चल रही, प्यारे विद्यार्थियों, सानू असंसदी कार्रवाइयां दे विच असीं ये देखते हैं कि जिहड़े विधानकार असीं चुन के भेजते हैं, कानून निर्माता असीं उन्हां नूं बनाउने हैं, कानून दे घाड़े आ वो संसद दे विच अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। रौला रप्पा पैंदा जी संसद दे विच, सदन नूं स्थगित कर दिता जाता, सदन दीयां बैठकां बंद कर दित्तियां जांदियां। सो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा समा वो खराब हुंदा है संसद दा। सो इस लोड़ींदे राजनीतिक वातावरण की घाट। इस तो अगे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के सामने कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल आ, राजनीतिक दलों की भरमार आ साडे देश दे विच। किन्ने तरह के राजनीतिक दल आ, एक तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिन्हां नूं राष्ट्र पद्धर की मानता प्राप्त है, दूजा खेतरी दल खेतर पद्धर दे है, तीजा गैर मानता प्राप्त राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के विच भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नैशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, CPI, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां जिहड़ियां राष्ट्रीय राजनीतिक दल आ। खेतरी राजनीतिक दल की उदाहरण दे दईए श्रोमणी अकाली दल बादल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, तेलुगु देशम दल जो खेतर पद्धर पे है। इस तो इलावा गैर मानता प्राप्त राजनीतिक दल भी है। जो सरकार जो संसदीय शासन प्रणाली की एक मुढ़ली विशेषता है कि राजनीतिक रूपता होंगी है, पर इन्ने राजनीतिक दलों की भरमार है, अलग अलग थावां तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जिहड़े मैंबर जित के आउंदे आ ते राजनीतिक एकरूपता नहीं पैदा हो पाती। सो प्यारे विद्यार्थी, इत्थे मैं दस दियां कि राजनीतिक दलों नूं जिहड़ी मानता तीन तरह की, जिस तरह आपां गल कर रहे हैं, जिहदे विच दो मुख आ, खेतरी राजनीतिक दल जिवें राज पद्धर दे ते राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इन्हां नूं मानता कौन दिंदा? चोण कमीशन। इन्हां नूं चोण निशान कौन अलॉट करदा? चोण कमीशन। ये याद रखना, ये अलग तो असीं अगले चैप्टर दे विच करांगे चोण कमीशन वाले च। सो इस तो अगे संसदीय शासन प्रणाली की जिहड़ी तीजी कमी है या दोष है साढ़े सामने है, वो है लटकमी संसद। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत बार प्रीखिया दे विच पूछ लिया जाता है कि लटकमी संसद तो की भाव है, व्हाट डू यू मीन बाय हंग पार्लीमेंट। लटकमी संसद तो भाव अजिही लोक सभा तो है जदों आम चोणां दे विच किसी भी एक राजनीतिक दल नूं स्पष्ट बहुमत है जिहड़ा प्राप्त नहीं हुंदा। मैं रिपीट कर दियां, लटकमी संसद तो भाव संसद की अजिही स्थिति तो है जदों आम चोणां दे विच किसी एक राजनीतिक दल नूं स्पष्ट बहुमत है जिहड़ा प्राप्त नहीं हुंदा। सो स्पष्ट बहुमत की है? स्पष्ट बहुमत की है? स्पष्ट बहुमत कुल सीटां दा 50% तो उपर सीटां प्राप्त करना। सो स्पष्ट बहुमत कि एक राजनीतिक दल आ जिहड़ा उसनूं प्राप्त होया मन्निया जांदा स्पष्ट बहुमत जिहड़े दल नूं 50% तो उपर सीटां मिलदियां। सो जेकर असीं लोक सभा की गल करिए करंट की, तो 542 सीटां दे चोण ते इहदा 50% बनाउणा तां किन्नियां सीटां बण गईयां? 272। ते जिहड़ी पार्टी नूं 272 सीटां प्राप्त होणगीਆਂ उसनूं स्पष्ट बहुमत प्राप्त मन्निया जाएगा। ते जेकर स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुंदा सी जां ना होवे तां फिर की हुंदा? किहड़ी स्थिति पैदा हुंदी है? लटकमी संसद। दोबारा फिर सौखे शब्दों के मैं दस्सण की कोशिश करा, लटकमी संसद एक अजिही स्थिति है जदों किसी एक राजनीतिक दल नूं
ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੜਕਵੀਂ ਸੰਸਦ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 1999 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 545 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 273 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? 197। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? 85। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 143। ਤਾਂ 273 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਕਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1999 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ? 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2014 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1999 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? 272। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜੇ 2019 ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 542 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਦਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮਾਨਤਾ ਲਈ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਦਲੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ। ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਗਠਬੰਧਨ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਲਸਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NDA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਬੰਧਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ NDA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ UPA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ INC, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਮ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ ਉਹ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪਤਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਿਸ ਜਦ ਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਡੀਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ, ਮਾਣ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 2 ਟਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 16 ਮਈ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ 1996 ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਾ, 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 16 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਟਕਵੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ, ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।